ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ക്ഷമാജി, കേൾക്കാമാജി? മാതാജി കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമാജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണമാജി, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി? യെസ് മാജി, തുടങ്ങണം മാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച വിഹാരി, ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച വിഹാരി, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरंगनिताय, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा जय सुदर्शना, जय राधा माधव राधे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रील प्रभात की जय, श्री गुरुदेव की जय, पतुपुड़ी वैष्णव की जय, जय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഈ സേവനം, ഈ ഭാഗവത സേവനം നൽകിയതിന്
ഈ അതോറിറ്റീസിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു സേവ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ സീക്ക് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഫ്രം my spiritual master, His Holiness Jayapataaka Swami Guru Maharaj, so that I may be able to do sincere justice to this seva. And I seek blessings from all the Shiksha gurus in my life, and all the teachers, and my parents, and my in-laws, and my husband also. And I seek blessings from all Vaishnavas who have given me their kind association and guiding me in this path of Krishna consciousness. I seek blessings of all the assembled devotees here. And I also seek the blessings of the presiding deities. Hare Krishna. In case there are any mistakes, kindly forgive me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraid Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Mukam Karoti Vachalam Pankom Lankayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranadakleshanashaya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 6, shloka number 37. Sutta Uvacha Evam Sambhashya Bhagavan Narado Vasavisutam Amandrya Veenam Ranayan Yayo Yadrichiko Munihi. Sutta Uvacha Evam Sambhashya Bhagavan Narado Vasavisutam Amandrya Veenam Ranayan Yayo Yadrichiko Munihi. Word to word, translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Vivartanam. Shri Suta Goswami അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ സ്വ ഇച്ഛയാൽ പര്യടനം നടത്താനായി വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രീ നാരദൻ വിടവാങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം: സർവസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉത്സുകരാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. എന്തെന്നാൽ അത് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാകുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലൂടെയാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാകയാൽ ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ ബന്ധിതരാണ്. ഈ ഭുവനത്തിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ബദ്ധാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? എന്നാൽ ആവശ്യമായ സർവ്വയോഗ്യതകളും പ്രാപ്തമാക്കിയ സദാ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ നാരദനെ പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര ആത്മാവിന് ഭുവനത്തിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തും ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെയും അപരിമിതിയെയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചാരത്തിന് യാതൊരു ഹേതുവും ബാധ്യതയും ഇല്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തെ തടുക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയും സ്വതന്ത്രമാണ്. വിശദമായി വിവരിച്ച സർവ്വ നിയത നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായ ശേഷവും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിൽ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ പ്രാപിക്കുകയോ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതേപോലെ
സംസർഗവും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ആർജിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കണം. ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ആനുകൂല്യം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വരാം. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മുഖ്യ ആധാരകീലം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയായാൽ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണം ഇല്ല. ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവിധത്തിലും ആശ്രിതനായി തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥം ആകുന്നില്ല. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമാക്കുവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാജി സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ആണോ? ഇല്ല മാജി. ഇല്ലേ മാജി? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്കായിരിക്കും റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ശരി മാജി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ. ഉണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് ഇത് വായിക്കുന്ന സാധനം ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ഒന്ന് നിർത്തിയാണ് വായിച്ചത്. ഇനി അതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയും ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ പറയണേ, ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കാം. മാജി പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം മാജി. മാജി ആ ഇടയിൽ നിർത്തിയതാ മാജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എൻ്റെ കിട്ടിയ എന്താണ് മലയാളം ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചത്. അത് വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് പേജ് ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. ഞാൻ തപ്പി തടഞ്ഞൊക്കെ വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ, കുഴപ്പമില്ല. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമീതി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമധായ നാഗരാഗ്രമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായി ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകള് പലയിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്ലോകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷിഃ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹത്. അതായത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതം ഭാഗവത നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം. അതായത് ഭാഗവതം എന്ന പേരുള്ള ഈ പുരാണം എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതം ലിറ്റററി ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് ലോർഡ് ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിലെന്താണുള്ളത്? ഉത്തമ ശ്ലോക ചരിതം. ഭഗവാനെ ഉത്തമ ശ്ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതാരാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്തത്? ഇതാരാണ് രചിച്ചത്? ശ്രീ വ്യാസദേവനാണ് രചിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് രചിച്ചത്? നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ, ഈ ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഗുഡ്, ആത്യന്തികമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ധന്യം സ്വസ്തി അയനം മഹത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്താ പറയുക, വളരെ ഓൾ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുമാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ധന്യം സ്വസ്തി അയനം മഹത്.
അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 5 മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ടല്ലോ, ആരാധ്യോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. അതിലും പറയുന്ന എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രമാണം അമലം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്പോട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരാണമാണ്. അതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രമാണം അതാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ക്ഷമയോടുകൂടിയും ഭാഗവതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു പറ്റുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ആരാധ്യമായതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ക്ഷമയോടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ തന്നെയുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എപ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രകാശപൂരിതവും വളരെ ബ്ലിസ്ഫുള്ളും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുവോ, പരിപൂർണവുമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും. പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിയായ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഗവതരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും പേഴ്സൺ ഭാഗവതവും ഉണ്ട്. അതിൽ പേഴ്സൺ ഭാഗവതരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് അത്യുത്തമം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചില പ്രഭാതരുടെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരമ്പരയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കേട്ട് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നതും പ്രഭുപാദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹാഭാഗവതരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ശ്ലോകം മാത്രം ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗീം മദ്ഗുരു മത് മഹാധന മാം നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഇപ്പം എല്ലാം പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ നമസ്തുതേ പറയുന്നതിനൊപ്പം പറയാണ്, എൻ്റെ ആകെയുള്ള ബന്ധു മത് ഏക ബന്ധു ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം, മഹാധനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. പിന്നെ മൻ നിസ്താരക, എന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉയർത്തുന്നത് അല്ലെ, താരണം ചെയ്യുന്നതും ഭാഗവതം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗ്യം, എൻ്റെ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എനിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നത്, എൻ്റെ ആനന്ദവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. കാരണം അസാധു സാധുതയാ ദയിൻ അതിനീച്ചോച്ച താരക. അസാധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ സാധുക്കളല്ലാത്തവരെ പോലും അവർക്ക് സാധുത്വം നൽകുന്നത്, സാധുദായിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ അവബോധം പ്യൂരിഫൈഡ് ആവുകയും നമ്മൾ അസാധുക്കളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, പക്ഷേ ക്രമേണ നമുക്കും ആ ഒരു സാധുത്വം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രദാനം ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനീച്ച ഉച്ചതാരക, അതിനീച്ചരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ എന്താ പറയുക, അവരെ ഉച്ചസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വളരെ നീചമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും സാധനയും ഒക്കെ വളരെ ലോ ലെവലിലാണ്. എങ്കിലും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ സേവയിലൂടെ മറ്റു മഹാത്മാക്കൾക്ക് കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്രയും വേഗം ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച് ആ ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനപ്രയാസവും ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ വിടവാങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീണയും വീട്ടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യാസദേവനോട് വിട ചൊല്ലി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശില പ്രഭുപാദർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലായും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എവിടെയും പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയത്താണ്, അല്ലേ? കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലായപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ വളരെയധികം വിഷമം നമുക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊരു സുവർണകാലമായിരുന്നു, അല്ലേ? കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാമജപവും എന്താ പറയുക, ഭാഗവത പാരായണങ്ങളും സത്സംഗവും ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം ആ കോവിഡ് സമയമാണ്. പലരും അഡ്വാൻസ് ആയതും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിവിധ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ആ സമയത്താണ്. കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പായി പോവുകയും അവർ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് പലർക്കും ആ സമയത്താണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പേര് പ്രീച്ചിങ്ങിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആ ഒരു കോവിഡ് സമയത്താണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിന് വില കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, പോലീസുകാർ എന്താണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നിടത്ത് ഓടിപ്പോയി അവരെയൊക്കെ ഒടിച്ചു വിടുന്നതും, അതുപോലെ ഡ്രോൺ അയച്ചിട്ട് മൈതാനത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ക്യാരം ബോർഡ് കൊണ്ട് ഓടുന്നവരുടെ ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോലീസുകാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ച് റെഡ് ലൈറ്റ് സന്ധ്യസമയത്താണ് വന്നത് അടിച്ചിട്ട് കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും. ഒരു ഗ്യാതറിങ്ങും പാടില്ല, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്, നോ അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾ അത്രയും കാലം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും ഇച്ഛിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജയിലിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ജയിലിന് പുറത്തുള്ള സിവിലിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിനകത്തുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ ചിട്ടകൾക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവരുടെ വേഷവിധാനത്തിലാവട്ടെ, സഞ്ചാരത്തിലാവട്ടെ, ഉറങ്ങുന്നതിലാവട്ടെ, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിഷ്കർഷ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ജയിലിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിടത്തെല്ലാം പോകാം, വേണ്ട പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാം, അല്ലേ? പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജയിലിനകത്തുള്ള പോലെയുള്ള റൂൾസ് അല്ല അവർക്കുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവരും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ്. അതായത് മായാശക്തിയുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതാണ് ആ ഒരു ജയില്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ദുർഗ എന്നും പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? അധിപതിയായിട്ടുള്ളത് ദേവിയാണ്. ദേവിക്ക് ദുർഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജയിലിനെ കടന്ന് പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ്. പക്ഷേ ദുർഗാദേവി എങ്ങനെയാണ്? ഛായാശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവി വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. ഇതൊരു ജയിലാണ്, ഒരു തടവറയാണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കാതെയാണ്, നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ജയിലെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ
നമ്മൾ എപ്പോഴും അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:6-7 എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞത് നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും തടി കൊണ്ടുള്ള പാവകൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ പാവകൂത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളും പാവക്കൂത്തിലെ പാവകളെ പോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ചലിക്കപ്പെടുന്ന പാവകളാണ്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, 3 മോഡ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയാം. 3 പെൺകുട്ടികൾ 2-3 ആൾക്കാരുടെ പപ്പറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെ നീക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാകട്ടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് മുകളിലാണ്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അതുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അച്ഛയാൽ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രത്താൽ നടത്തുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു മായയുടെ തന്നെ ഒരു ബിവിൽഡറിങ് ആണ്. അത് ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. അവര് ഛായാശക്തിയുടെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ ആത്മമായ അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായയുടെ ശക്തിയിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അവർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഹിസ് ഹോളിനസ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരു പ്രീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയും. പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി നഗരസങ്കീർത്തനം ആയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പോളണ്ടിൽ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന സ്വാമി മഹാരാജും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിസൈപ്പിൾസും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താറുണ്ട്, വുഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ വർഷവും 30 വർഷത്തോളം അത് നടത്തുന്നു. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു ഒരു വലിയ കാർണിവൽ പോലെ ഒരു വലിയ ആഘോഷമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ആ സമയം, വർഷത്തിൽ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ, ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് കലാപരിപാടികളും ഡ്രാമയും ഡാൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങൾ, അത് ഇവർക്ക് കൂടെ പാടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കീർത്തനങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനങ്ങൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ടാവും, നിറയെ പ്രസാദം. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫേസ് പെയിന്റിങ്ങും ടാറ്റൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ആകെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു കാർണിവലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണെന്ന് പുറമെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാവരിലേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സീഡ്സ്, വിത്തുകൾ എല്ലാവരിലേക്കും പാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തക വിതരണങ്ങളും അവിടെ ഒരുപാട് ഹരികഥയും ഭഗവത്ഗീത പ്രവചനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ടും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ വരാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ രാമായണം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലെ കഥകളൊക്കെ അവിടെ ഡ്രാമ രൂപത്തിൽ വളരെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഡ്രാമയല്ല, വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം തന്നെ എപ്പോഴും അവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അവർക്ക് നഗര സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവോട്ടീസും ആൾക്കാരും എല്ലാവരും നഗരത്തിലൂടെ ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവരൊരു പ്രിസൺ ഏരിയ, ഒരു ജയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ ആയിരുന്നു. ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എന്താണ് പറയുക, ഹീനമായ, നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽസ്, അത്രയും നീചമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള, എന്താ പറയുക, അത്രയും നികൃഷ്ടമായ ക്രിമിനൽസിനെയാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും അവർ പുറത്തു പോകാത്ത വിധം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്രത്തോളം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം മഹാരാജ് പറയായിരുന്നു, അവർക്കാകെ ആ ജനലിൻ്റെ അഴിക്കമ്പികളിലൂടെ കൈയും കാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തിടാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. വേറെ ഒട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വിധം ലോക്ക്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെയുള്ളത്. അപ്പം ഭയങ്കര കൊടും ക്രൂര ആയിട്ടുള്ള മർഡേഴ്സ്, റേപ്പ്, അങ്ങനത്തെ വളരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പണിഷ്മെന്റിൽ കിടക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അവരുടെ പണിഷ്മെന്റ് ആണ്
അവരുടെ ഈ ഫ്രീഡം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കി വളരെ മിനിമൽ ഫ്രീഡത്തിലാണ് അവരവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജയിലിൽ എത്തിയപ്പോൾ മഹാരാജ് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പറ്റിയ കയ്യബദ്ധം കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വളരെ വിശാല ഹൃദയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ, അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പൊറുക്കുകയും നമ്മളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. പക്ഷേ ഈ ജയിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അല്ലേ? അത് ജപിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഷ്ണം പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്നിട്ട് ഇതാണ് മന്ത്രം, ഇത് നിങ്ങൾ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം. പക്ഷെ അവരത്ര കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല, അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രിസണിലുള്ള. അപ്പം മഹാരാജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രിസണിലുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വളരെ ഫ്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അവരും ശരിക്കും മറ്റൊരു വലിയ പ്രിസണിലാണ്. കാരണം അവരുടെ കൺട്രോളിലല്ല പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാൽ അവരും തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് അവർക്കും മോചനമില്ല. അവർക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെ എല്ലാം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ജയിലിലുള്ള അത്രയും എന്താ പറയുക, ഹൈ ക്ലാസ് ക്രിമിനൽസ് പറയുന്നവർ, അവരും അറിയാതെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ഈ മഹാരാജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരും ഒച്ചത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആ ബഹളം കേട്ടപ്പോൾ ആ ജയിലിലുള്ള അധികാരികൾ ഓടി വന്നു. അവർ വന്നിട്ട് ഈ മഹാരാജിനോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വന്നത്? ഇത്രയും ഭീകരമായ ക്രിമിനൽസിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ? എന്തുമാത്രം ശബ്ദത്തിലാണ് അവർ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുത്താണ് അവർ നിലവിളിക്കുന്നത്? ഇതാണ് നിങ്ങൾ? ഇവരൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, മഹാരാജ് പറയുന്നൊന്നും ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, അവരെന്താണ് ഈ ആക്രോശിച്ചത്? അവർ ജയിലൊക്കെ തകർത്ത് പുറത്തിറങ്ങി പോകണം എന്നാണോ ആക്രോശിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, നിങ്ങളിങ്ങനെ അവരെ പ്രകോപിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഹാരാജ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പ്രകോപിപ്പിച്ചതല്ല, അവരെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ്, ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാവുക? അതിനുള്ള ഈസി വേ എന്താണ്? ഈ ജയിലിനകത്ത് കിടന്ന് പോലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അവർക്കത് അത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എന്തൂസിയാസത്തിലാണ് അവരത്രയും ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചത്. അല്ലാതെ അവർ ജയിൽ തകർക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം ചെയ്യണമെന്നോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് മഹാരാജ് ഇവരോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഹാരാജ് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു തടവറ പോലെയാണ്. ഇവിടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. വി ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ ദ stringent ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. പ്രകൃതിയുടെ ലോസിന് ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും. അതിന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു stringent ലോസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവീ പ്രകൃതിയുടെ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനാവുകയുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ നാരദ മുനിയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പം 1, 5, 7 എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് വ്യാസദേവൻ നാരദമുനിയോട് പറയണം, അങ്ങ് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ 3 ലോകങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതുപോലെ അങ്ങേക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാം. അങ്ങ് കാറ്റിനെ പോലെയാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലും കടന്നു ചെല്ലാം, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാം. അങ്ങ് പരമാത്മാവിനെ പോലെയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം എന്നൊക്കെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനായിരുന്നു? വ്യാസദേവന് തനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു വിഷമം,
ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംതൃപ്തി തോന്നാത്തത്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനി അവിടെ വരികയും ആ ഒരു കാരണം നാരദമുനിക്ക് അറിയാമല്ലോ, അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ വ്യാസദേവൻ നാരദമുനിയെ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാരദമുനി നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല, ഭൗതിക ആത്മാക്കളെ പോലെ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ പർപ്പോട്ടിലും ചില പ്രഭാതർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജന്മ കർമ്മ ചമേ ദിവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ നാരദമുനി, അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇൻകാർണേഷൻസ് പറയുന്നിടത്ത് 3-ാമത്തെ ഇൻകാർണേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാരദമുനിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ശക്തിയാവേശ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് മാത്രമല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും ഗോലോകത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നാരദമുനിക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനിയെ ചില പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ട്രാൻസ്ഡെൻഡൽ സ്പേസ് മാൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഗാലക്ടിക്കൽ പ്രീച്ചർ. ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്ലാനറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലോ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ട്. ചില പ്രഭാതർ ഒരു എന്താ പറയുക, മോർണിംഗ് വാക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആത്മാവിനൊരു മറ്റൊരു പേരാണ് സർവകം. എവിടെയും ചെന്ന് എവിടെയും പ്രവേശിച്ചെത്തിക്കാം. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു പ്ലാനറ്റിലും ആത്മാവിന് വസിക്കാം. ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളൂ, ആ പ്ലാനറ്റ് ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അതിന് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളത്തിലോ വായുവിലോ അഗ്നിയിലോ മണ്ണിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അവരുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ പോലും ജീവാത്മാക്കൾ അനുയോജ്യമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭാതർ ഭാഗവത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുരുമഹാരാജ് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗുരുമഹാരാജ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പേസ് എക്സ്പെഡീഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെയോ മാത്രം കാര്യമല്ല, അല്ലേ. പലയിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും പാസ് ടൈംസ് ആണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇന്ന പ്ലാനറ്റ്സിലൊക്കെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ശരീരം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ശരീരം അവിടുത്തെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ്. ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ. ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉള്ളവരുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും ബോഡി കൂടുതൽ സട്ടിൽ ബോഡിയായി മാറാറുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമായി മാറാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള 5 മെറ്റീരിയൽ എലിമെന്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ബോഡി. മാത്രമല്ല അവരുടെ ആയുസ്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തിലെ 1 വർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റിലെ 1 ദിവസം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ 3 മാസമേ ആവുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു പ്രാണിയുടെ ജീവിതം ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു പ്രാണിയെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്ര നികൃഷ്ടമാണിത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആയുസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചെറിയ പ്രാണിയെ കാണുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഉപരിലോകത്തുള്ളവർ നമ്മളെ മനുഷ്യരെ കാണുന്നത്. കാരണം അവരുടെ 90 ദിവസം മാത്രമേ നമ്മുടെ ആയുസുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 100 ദിവസം മാത്രമേ നമ്മുടെ ആയുസുള്ളൂ, അതിലും ചെറുതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും വളരെ എന്താ പറയുക മോശമായി, അവരുടെ ശരീരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ ഇതെന്താ സെയിം ആണ്, അല്ലേ. ഇവിടെയുള്ള ആത്മാവും അവിടെയുള്ള ആത്മാവും എല്ലാം സെയിം സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇവിടെയും അവിടെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി
പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. അതായത് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഡെമിഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. പിതൃക്കളെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിതൃലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാം. ഭൂതപ്രേതാദികളെ, രാക്ഷസ പിശാച അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരമായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. യാന്തി മദ് യാചനോപിമാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർവക എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ. ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നിർവഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്യുവർ ആക്കുന്നു എന്നതെല്ലാം ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നു. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്തോ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ സത്വഗുണം ആർജിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള, അതായത് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള ജന്മം ലഭിക്കും. സത്വഗുണമല്ല തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിക്കും. പിന്നെ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഭൂമിയിലും അല്ലേ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധസത്വത്തിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാരദ മുനിയെ പറ്റി പറയാം. നാരദ മുനി നമുക്കറിയാം, നാരദ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമുക്കറിയാം. നാരായണനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നയാളാണ് ശ്രീ നാരദൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പാസ്റ്റ് ടൈംസ് നാരദ മുനിയുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? എല്ലായിടത്തും പോയി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനോ ഭക്തിയോ എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരെ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാരദ മുനിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി. ഹോബിയോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യോ ഒന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം ആചരിക്കുന്ന അതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഇന്റർഗലാക്ടിക് പ്രീച്ചർ. സോ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാരദ മുനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, യദൃച്ഛ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെല്ലാം, ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ തടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നോ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിം. അപ്പൊ അത് ഒരു രാവണന്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് രാവണൻ ഇപ്പൊ ഈ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ അസൈൻമെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഓരോന്നിനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് യോഗമായ ഭഗവാനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നാരദ മുനിയും പലയിടത്തും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാരദ മുനി കംസന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാവണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പ്രീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമാണ് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുമായിട്ടും പോയി എന്താ പറയാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം രാവണനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാവണനാകെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പം വധിക്കും. അപ്പം നാരദമുനി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐ എം ഓൾറെഡി ഡെഡ്. ഞാൻ പണ്ടേ എന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ഇനി എന്നെ കൊല്ലാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സ്പിരിച്വൽ ആണല്ലേ. പക്ഷേ രാവണൻ അത് മനസ്സിലായില്ല. രാവണൻ വേഗം വാളെടുത്ത് വീശി, പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം രാവണനെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും തടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫ്രീഡമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഒരു പൊട്ടൻസിയാണ് നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നാരദമുനിയുടെ ഈ പ്രയാണത്തിനെ പറ്റി, നാരദമുനിക്ക് എവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതയിലെ പാർട്ട് 1 സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട്, അത് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇത് ഭക്തിചാരു സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ലെക്ചർ കേട്ടത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ആരാണ്, എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഒരു പ്രയാണം തുടങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രയാഗിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു സാളഗ്രാമത്തിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരാധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ.
അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനല്ല. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിത് ചെയ്യാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനോട് അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഞാനല്ല. അപ്പോൾ നാരദമുനി ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രജകളെയും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാലും. അങ്ങനെ നാരദമുനി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ആ രാജാവിനെ കാണാം. ആ രാജാവും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അയ്യോ ഞാനല്ല, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാത്രം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഭക്തനൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കഥ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനല്ല ഭക്തൻ, മറ്റൊരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ പറയും, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അറിയാം അല്ലേ, എത്രത്തോളം മിസ്റ്റേക്സ് എനിക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാം. ഞാനൊരു ഭക്തനൊന്നുമല്ല, ഞാനീ സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം, ഞാൻ ഭക്തനേ അല്ല. ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നെക്കാളും വലിയ ഭക്തൻ. അപ്പോൾ നാരദമുനി അവിടെ നിന്നും അപ്പോൾ പോയ യാത്ര എവിടെയായിരുന്നു? ഭൂമിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ. പ്രയാഗിൽ തുടങ്ങി, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വന്നു, പിന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ പോയി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ ഈ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ അത്ര വലിയ ഭക്തനൊന്നും അല്ല, നീ പരമശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പരമശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പോൾ പരമശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇത് തന്നെ പറയും, എന്നെക്കാളും വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ട്, വൈകുണ്ഠവാസികളുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർവതി ദേവിയും അതെ, ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണല്ലോ, ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ത. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാരദമുനി യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ശിവ പറയും, പക്ഷേ പ്രഹ്ലാദൻ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെ നാരദമുനി അവിടെ നിന്ന് കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. പ്രഹ്ലാദനും എന്ത് പറയും? അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും അല്ലേ. പ്രഹ്ലാദൻ പറയും, ഞാനല്ല, ഹനുമാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം ഹനുമാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. ഹനുമാനും ഇത് തന്നെ പറയും, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസൻ മാത്രമാണ്, അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, പാണ്ഡവരോട് നോക്കൂ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, പാണ്ഡവരാണ്, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അവർ പറയും, എന്താണ്, ദ്വാരകാവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉദ്ധവൻ. അങ്ങനെ നാരദമുനി അവസാനം ദ്വാരകയിൽ ഉദ്ധവനെ കാണാനായി എത്തും. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉദ്ധവന്റെ ദിനചര്യ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടേ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനം വിട്ടു പോവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഉദ്ധവന്റെ ഒരു ദിനചര്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധവൻ. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നാരദമുനി എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഉറക്കത്തിലും എന്താണ്, ബ്രജവാസികളെ ഓർത്ത് കരയാണ്, ഗോപിമാരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നാരദമുനി ഉദ്ധവനോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ആ കാര്യം തന്നെ ഉദ്ധവൻ അങ്ങോട്ട് പറയും, കണ്ടോ എത്ര ഉത്കൃഷ്ടരായ ഭക്തരാണ് ബ്രജവാസികൾ, ഭഗവാന് ഉറക്കത്തിൽ പോലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ്, അവരെ വിട്ടിരിക്കുന്നതിലെ വിഷമമാണ് ഭഗവാന്. അതിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രജവാസികളിലും ഗോപിമാരിലും ഏറ്റവും ഉത്തമയായിട്ടുള്ള ഭക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ത ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണെന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ആ ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതയിലെ പാർട്ട് 1 സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതാണ് അല്ലേ. രാധാറാണിയെ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെയാണ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കാർഷ്ണയർ എന്ന പേരായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുപോലെ വിഷ്ണുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവര് വൈഷ്ണവർ മാത്രം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോളേജ് ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതയിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ ഈ പ്രയാണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പം നാരദമുനിയുടെ മഹിമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളയാണ് നാരദമുനി. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദമുനി തന്നെ ഭഗവാനെ പല പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി, കലിയുഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറയും. രുക്മിണി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തില്, അങ്ങനെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ നിറവും ഇതും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പാസ് ടൈമിലും, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിക്കുന്ന ആ പാസ് ടൈം നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ നാരദമുനിക്ക് അറിവ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനി ആ പാസ് ടൈമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതായിട്ട് നാരദമുനിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദരിൽ ഒരാളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നാരദമുനി പ്രീച്ച് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും ഒരു ചെറിയ കുറ്റവാളി വലിയ കുറ്റവാളി ഒന്നും തോന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോഴും നരകത്തിലുള്ളവനും സ്വർഗത്തിലുള്ളവനും ഭൂമിയിലുള്ളവനും ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും നാരദമുനി കാണിക്കാറില്ല. എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെക്കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയും അവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ വാൽമീകി അല്ലെങ്കിൽ രത്നാകരനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പം രത്നാകരൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാസ് ടൈം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതയിലുണ്ട്. മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേടനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാക്കി മാറ്റിയതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ പാസ് ടൈമിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീച്ചർ, നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന അയാൾക്ക് ഏതൊരു വിധത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മൃഗാരിക്കും വാൽമീകിക്കും ഒക്കെ ശരിക്കും നാമം ജപിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കധികം ഹീനകർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല, രാമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു, നിനക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്ക് എന്താണ്, മര, അത് നീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, മര 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 എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാമ രാമ എന്നായിത്തീരും. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ, ഒരു പറയണ്ടല്ലോ, വളരെ മോശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും, ഹീനകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് എത്തിച്ചത് ശ്രീ നാരദമുനി. വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണത്. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ജയപ്രകാശ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജും ചെയ്യുന്ന കാണാം. കാരണം ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ എന്ന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനും ഭയങ്കര പൊട്ടൻസിയാണുള്ളത്. ഒഫൻസ് ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ അല്ലേ. പക്ഷെ ഗൗരംഗ എന്നുള്ള വാക്ക് പലർക്കും, ഫോറിനേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഗുരുമഹാരാജ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, യു നോ ഗോ, റൈറ്റ്, ഗോ, യു നോ റൺ, you know go again, yeah, so say go, run, go, say it continuously, go, run, go, and what is അതെന്തായി മാറും, ഗൗരം ഗോ അല്ലെ, ഗോ റൺ ഗോ. അത് ഗുരുമഹാരാജ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഉള്ളവരും പറഞ്ഞ്, ഓൺലൈനിലാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് ഗൗരംഗ എന്നുള്ള പേര് ഉച്ചരിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണോ ഈ മര എന്ന് നാരദമുനി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ. അതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം, നിതായ് എന്ന് പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഗുരുമഹാരാജ് അതിനെ വളരെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാ, എവറിബഡി ഹാസ് എ നീ, എല്ലാവർക്കും കാൽമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട് നീ. എവറിബഡി നോസ് എ ടൈ ഓൾസോ, ടൈ, നീ ടൈ, നീ ടൈ, നീ ടൈ, നീ ടൈ, നീ ടൈ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിതായി എത്തിക്കുക. അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാ, അവർക്ക് എത്രത്തോളം കമ്പാഷനാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് നാമം പോലും ജപിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അത് നാരദമുനി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആചാര്യന്മാരും അത് തന്നെ പുതിയ രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പാസ് ടൈംസിൽ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, നാരദമുനിക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതി ശാപം നൽകിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മക്കള് 10,000, ആദ്യം വന്ന ഹരിവംശാസും രണ്ടാമത് വന്ന സവാലയാസം, അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പിനെയും നാരദമുനി പ്രീച്ച് ചെയ്ത്
അവര് പ്രജാപതികളായി വരാനുള്ളവരായിരുന്നു, പക്ഷെ അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ദക്ഷന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു. നാരദമുനി ഇരിക്കേണ്ടവരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് നാരദമുനി ശപിച്ചു. എന്ത് ശാപമാണ് കൊടുത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഒരു റെസിഡൻസ്, ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു സ്ഥലത്തും താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതാവട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ നാരദമുനി അത് വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചൊരു കേസ് ചെയ്യുകയോ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. ശരി, അങ്ങനെ ആവട്ടെ, തദ്ധാനം, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം എനിക്ക് ഒരിടത്തും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അത് നല്ലതാണ് അല്ലേ? അത്രയും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശീലപ്രഭാതർ പറയാറുണ്ട്, ശീലപ്രഭാതറിന്റെ പല ഫോറിൻ ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ പാരൻസിനും ഇതുപോലെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഒരു വികാരം തോന്നുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയാം. അപ്പം ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ശീലപ്രഭാതർ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരുടെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഒരു കേസ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാരദമുനിക്ക് കിട്ടിയ അതേ കേസാണ് എനിക്കും കിട്ടിയത്. എനിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തും അധിക സമയം, എനിക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിഡൻസ് ഇല്ല, അധിക കാലം ഒരു സ്ഥലത്തും താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനും കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ശാപം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ശാപം പ്രഭാതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ പ്രഭാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈബിൾസിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത ഒരു കോൺവെർസേഷനുമുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങളും പരിവ്രാജകരായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും നടന്ന് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പാസ്റ്റ് ടൈം, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ 1969 തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു കീർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ യമുനാദേവിയാണ് ആദ്യം കീർത്തനം ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് യമുനാദേവി അടുത്ത കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മൈക്കെടുത്ത് ഒച്ചത്തിൽ ഒരു പാട്ട്, ഒരു കീർത്തനം അങ്ങ് പാടി. അതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കീർത്തനം. ഇതുവരെ അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കീർത്തനം മാറി, ഇവർക്ക് വാക്കുകളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു കീർത്തനം അദ്ദേഹം പാടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യമുനാദേവി ഇങ്ങനെ പ്രഭാതനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തു, ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അപ്പൊ യമുനാദേവി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ചാൻഡ് ചെയ്തു. ചില പ്രഭാതർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പാട്ടും പാടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു? നാരദമുനി ബജായ വീണ രാധികാരമണ നാമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനം. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആണ് ആ കീർത്തനം. നാരദമുനി ബജായേ വീണ രാധികാരമണ നാമേ, നാരദമുനി ബജായേ വീണ രാധികാരമണ നാമേ. എന്താണ്? നാരദമുനി വീണ മീട്ടി നാമം ജപിക്കുകയാണ്. ആരുടെ നാമമാണ്? രാധികാരമൺ, ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രാധികാരമൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിലാണ് നാരദമുനി വിളിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പാട്ട്, അതിൻ്റെ ബാക്കി ആ കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ നാരദമുനിയുടെ കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഹരിനാമം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ്. ഹരിനാമം ഡിസെൻഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രിങ്ങിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹരിനാമത്തിന്റെ ആ ഹരിനാമം കേട്ട് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കാനും അതിൽ അവർക്ക് എക്സ്റ്റസി ഫീൽ ചെയ്യാനും ആനന്ദം ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കീർത്തനം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും പറയുന്നതാണ് നാരദമുനി എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. നാരദമുനി ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കീർത്തനം വളരെ വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആവുന്നു, എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആവുന്നു. ഈ ഒരു കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രഭാത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യമുന മാതാജി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിച്ചാടുകയാണ്. ചെറിയ വയസ്സുള്ള സരസ്വതി എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, മാലതി മാതാജിയുടെ മോള്. ആ കുട്ടി പോലും 2 അടി പൊക്കത്തിൽ പൊങ്ങി ചാടുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉയർന്ന് ചാടി ഭയങ്കര ഒരു മാജിക്കൽ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, കുറേ സമയം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്ത് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഓടുകയാണ്, ഓടിക്കൊണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്യാണ്. ഭയങ്കര എക്സ്റ്ററ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് യമുന മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത ദിവസം യമുന മാതാജി ചോദിച്ചു ശ്രീല പ്രഭാതരോട്, പ്രഭാതർ ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
അപ്പൊ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, നാരദ മുനി ഹാസ് കം, ഡിഡ് യു സി? നാരദ മുനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ യമുന പറഞ്ഞു, യമുന മാതാജി പറഞ്ഞു, നോ ഐ കുഡിൻ സി, എനിക്ക് കാണാനായില്ല. പറഞ്ഞു, നാരദമുനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാരദമുനി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നാരദമുനി ബജായ എന്നുള്ള കീർത്തനം പാടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഇൻസ്റ്റൻസസിലും ശ്രീല പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാരദമുനി ഹാസ് കം ഹിയർ. ഒരു രഥയാത്രയ്ക്കും അതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും നാരദമുനി പ്രഭാതർ ഇന്റർവ്യൂ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയിൽ കൂടെ അവരുടെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിയുടെ കോർണറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നാരദമുനി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് നാരദമുനി ഡൂയിങ്? നാരദമുനി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ മ്ലേച്ഛന്മാരും യവനന്മാരും അത്രയുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഹരിനാമം ചൊല്ലി ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അതാണ് നാരദമുനി സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാരദമുനി ബജായ വീണ എന്നുള്ള ആ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നാരദമുനി പരമശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വീണയും മീട്ടി നാമം ജപിച്ച് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ പരമശിവൻ എന്ത് പറ്റുന്നു? അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ എക്സ്റ്റസി വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് നാരദമുനിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാമം ജപിക്കണം എന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയാ, ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒച്ചത്തില് റോർസാണ്, ആക്രോശമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ. അപ്പൊ ശിവൻ ഇങ്ങനെ പരമശിവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവനും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ എല്ലാവരോടും വേഗം പറയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജപിക്കൂ, ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ, എവറിബഡി ചാൻഡ് ഹരിബോൽ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ, ഇന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും നാമജപത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനമാണ് ആ നാരദമുനി ബജായ വീണ എന്നുള്ളത്. അത് ശ്രീല പ്രഭാതർ പാടിയത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കേട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാണ്, എവിടെയൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ ഹരിനാമം ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നഗരസങ്കീർത്തനം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് നാരദമുനിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ, നാരദമുനി, ഹനുമാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് ചേരും എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭാതർ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, നാരദമുനി എക്സ്പീരിയൻസ് പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭ്യമാകാം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് അത് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനവും ഭഗവാനെയും നാരദമുനിയുടെയൊക്കെ ഈ ഫ്രീഡം പറഞ്ഞതുപോലെ അവരും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയും. നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി മാത്രം നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മേഴ്സി കിട്ടുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രിഞ്ചൻസി അനുസരിച്ചിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്. എപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു, എത്രത്തോളം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യസ്യ സ്മർത്തവ്യസ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ച ചേതഥാ ഭയം. ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യ സ്മർത്തവ്യ എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ആരെപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഹരിയെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അഭയം, ഷെൽട്ടർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീ നാരദമുനി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നാരദമുനി ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്താഖ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് അവതരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാളഗ്രാമത്തിന്റെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും അദ്വൈതാചാര്യരോടൊപ്പം കൂടിയിരുന്നു, ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു എന്നറിയുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയും അവരുടെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സേവകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ മാലിനി മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ നിമായ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പാരന്റ് ആയിട്ടാണ് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത് ആക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സേവന മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതനായി മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിട്ടല്ല വന്നത്, പണ്ഡിതന്റെ ആ ഒരു പാണ്ഡിത്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പണ്ഡിതനായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രീവാസ് പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒരു വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയും, എത്ര പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് കാര്യം? ഭക്തി ഇല്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ശ്രമമേവഹി കേവലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീയും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടൂ, ഭക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൂ എന്ന് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത് ആരോട് പറയുന്നുണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരികെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേപ്പോലുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങ് വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കും, ഞാനൊരു ഭക്തനായി തീരും. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത് ഉടനെ തന്നെ സത്യമാവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയുണ്ടായി. അതിന് അധികം താമസമില്ലാതെ ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം അധികം താമസമില്ലാതെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയിൽ പോകുന്നതും ഈശ്വരപുരിയിലെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചതും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും നാമജപിച്ചും പ്രചരണം നടത്തിയും ഒക്കെ പോയതുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതയിലും ശ്രീ നാരദമുനിക്കുള്ളത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ്. നാരദമുനിയുടെ ആ ഒരു ഹൗസ് ആണ് ശ്രീവാസാങ്കൻ. അവിടെയാണ് ദിനവും രാത്രിയും ഒക്കെ, രാവിലെ ഭാഗവതം പ്രവചനം, വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും ഒക്കെ കീർത്തനം, ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ ഒരു വൈകുണ്ഠം പോലെയാണ് അവിടെ ഡിവോട്ടീസ് അസംബിൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്തിയിരുന്നതും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഹാപ്രകാശ ലീല കാണിച്ചതും അല്ലെ. മഹാപ്രകാശ ലീലയിൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്. അതുവരെയും ആരൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെവി പൊത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപരാധം പറയരുത്, വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിയുള്ള അപരാധം പറയരുത് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ മഹാപ്രകാശ ലീലയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ സ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതും ഈ നാരദ മുനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ വച്ചാണ് നടത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് ശ്രീ നാരദമുനി നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് പ്രീച്ചറാണ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ലീലയിലും വന്ന് അങ്ങനെ പ്രചരണവും നാമസങ്കീർത്തനവും ഒക്കെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രചരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മളോടുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും അപരാധം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പോയി കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവരും കൃഷ്ണ. പോയി. താങ്ക് യു മാതാജി. വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. എല്ലാം നിറയെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു മാതാജി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാംസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മോളെ, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ അമ്മ. അപ്പൊ മാതാജിയും പ്രഭു ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വളരെ നന്ദി മാതാജി. ഗംഭീരമായിരുന്നു ക്ലാസ്. മാതാജിയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും മനോഹരമാണ്. പാട്ട്, ശ്ലോകങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ ഗംഭീരമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് മാതാജി എടുക്കുന്നത്. നന്നായിരുന്നു മാതാജി. വളരെ നന്ദി മാതാജി. പ്രണാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് സർവീസ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. മാതാജി നന്നായിട്ട് മാതാജി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് യഥാം വൈഷ്ണവാനാ ശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ ശിവനാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ വേറെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ ആ ഡൗട്ട് മാറ്റി മാതാജി തന്നു. നല്ല കഥയായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ?
ശരി മാതാജി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ദണ്ഡവത് മാതാജി പറഞ്ഞു. Hare Krishna. Vanja kalpatra. Randraj Bhagavatam ki jai. जय Prabhupada ki jai. जय हरे हरि बोल हरे कृष्ण. ഹാപ്പി വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ഫോർ ആൾ ദ ഡ്യൂട്ടീസ്. താങ്ക് യു. Thank you, Prabhu. Same to you. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. Hare Krishna, Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ.